एजी अनमोल रतन सिद्धू दे वालों अस्तीफा दिता गया। इस वेले दी सब तो वड्डी खबर एजी अनमोल रतन सिद्धू दे वालों अस्तीफा दे दिता गया। इस वेले दी वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हैं। हालांकि कारण की रहे ने और चिट्ठी दे विच की कुछ लिखिया गया है या आखिरकार अस्तीफा किसों सौंपिया गया, इस बारे सारी जानकारी देवांगे। पर मुढ़ली जानकारी आ रही है एजी अनमोल रतन सिद्धू दस दईए कि एजी बदले गए, समय समय ते बदले गए। नवजोत सिद्धू दे वालों जिहड़े एजी दा विरोध किया गया, उस तो बाद लगाया गया सी इन्हां नूं खास तौर ते भगवंत मान होरां दी नवीं सरकार आम आदमी पार्टी दी बनी। उस तो बाद अनमोल रतन सिद्धू होरां नूं इह जिम्मेवारी सौंपी गई सी ताकि सरकार दे वल्लों जिहड़े केस लड़े जांदे ने सारी जिम्मेवारी सी उन्हां दे कोल। उमेश शर्मा ने साडे नाल। उमेश की कुछ जानकारी इस वेले दी? देखो काफी अफवाहां चल रही सी और असीं लगातार टच विच भी सीगे। कल मैं खुद भी फोन करके पूछा और गल हुई, उन्हें गल हुई है जिहड़ी उन्होंने रिजाइन किया और उहदे विच अपने रेजिग्नेशन विच लिखिया कि मैं अपने पर्सनल निजी कारणों तो मैं रिजाइन दे रहा पंजाब एडवोकेट जनरल दी पोस्ट तो। और जिन्हां उन्हां दा रेजिग्नेशन है उन्होंने लिखिया कि मैं पार्टी दा धन्यवाद करदा कि मैनूं ये चांस दिता और मैं ड्यू टू माई पर्सनल रीजन मैं सर्व नहीं कर सकता इस प्रेस्टीजियस ऑफिस नूं और मैं अपना जिहड़ा रेजिग्नेशन है वो सीएम नूं भेज रहा। उन्होंने रेजिग्नेशन सीएम नूं भेजिया, चीफ मिनिस्टर पंजाब नूं भेजिया और 3-4 लाइनां दा रेजिग्नेशन है जे आपां गल करिए। और ठीक है उमेश, मैं रोक रही हूं तुहानूं। अनमोल रतन सिद्धू साडे नाल खुद ने फोन लाइन ते उन्हां दे नाल गलबात करदे हां। सिद्धू साहब स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। और ये वड्डी खबर जिवें साडे कोल आंदी है, सब तो पहला दिमाग जांदा है कारण की रहा इह अस्तीफे दा? हेलो जी, मेरी आवाज आ रही सिद्धू साहब तुहानूं? हाँ जी हाँ जी जी अस्तीफे की खबर आई है। सब तो पहला यही सवाल उठता दिमाग दे विच कि कारण की रहा? नहीं कोई कारण नहीं जी, मैं था आप थोड़ा जिहा आपदे प्रोफैशन च ऑक्यूपाई सी बहुत ज्यादा, तो मैं आपदे पर्सनल रीजंस करके, बट आई हैव ऑल रिस्पेक्ट फॉर माय चीफ मिनिस्टर एंड दी हाई लीडर्स आल्सो। कोई यही गल नहीं, केजरीवाल साहब भी, राघव जी भी, सारे नाल कोई यही चीज नहीं सारा। पर ये सी भी मैं थोड़ा जिहा ऑक्यूपाइड होर कम्मां च आपदे प्रोफैशनल कम्मां च सीगा जी। पर सिद्धू साहब मैनूं याद है अच्छी तरह जो तुहानूं ये जिम्मेवारी सौंपी गई सी, गलबात सब तो पहला न्यूज़ 18 ने कीती तुहाडे नाल और उस वेले तुसीं काफी कॉन्फिडेंट, काफी खुश और बहुत जज्बा नजर आ रहा सी कि हुण ये जिम्मेवारी मिली है। तो बहुत सारे अजिहे केस ने जिन्हां नूं निपटाना है। जज्बा तां हुंदी है जी जी हाँ, जज्बा होनी है, कोई यही गल नहीं। मैं तो आपदे कई बारी पर्सनल रीजन भी होंदे, कोई यही ठीक ठीक। सो मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? मतलब ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਸਿਹਤ ਕੋਈ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਸਨਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ। सिद्धू साहब एक सवाल लेना चाहेंगे, मेरी आवाज सुन पा रहे हो? कुछ खबर अजिही भी आ रही है कि कोई तकरार भी हुई है कुछ कम्मां नूं लैके, तुहाडे कंमां नूं लैके, जे तुसीं साझी करना चाहोगे क्योंकि लोग सुन रहे हैं पंजाब दे, तुहाडी बहुत वड्डी पोस्ट है, परिवार जिहड़ा पिछों किस तरह दे नाल सारा पिछोकड़ है सब जानते ने। एक हुंदा ना दिख हुंदी है, एक वड्डी जिम्मेवारी मिली, उस तो बाद एक अचनचेत इस्तीफा देना। नहीं ਇਹ जी कोई गल नहीं, मैं वधिया आपदा परफॉर्म कीता, सारा एप्रीशिएट कीता, गवर्नमेंट ने भी एप्रीशिएट कीता। होर भी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰ ਦੇਗੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਇਹੀ ਗੱਲ नहीं। एक चीज जरूर जानांगे सिद्धू साहब, ਵੱਡੇ केसिस ने बहुत सारे और बहुत वड्डियां जिम्मेवारियां ने, सरकार ते भी प्रेशर है और सुभाविक तौर ते तुहाडे ते भी होएगा। बेअदबी दा असीं जिक्र कर लईए, नशे दे कई मामले अजिहे ने, असीं वेख रहे हां केसिस दे विच बहुत सारे जिहड़े जज साहिबान ने वो भी अपने जिहड़ा कामकार है वो सौंप रहे ने किसी होर नूं, उस दे बारे जरूर जानना चाहांगे। तुहानूं लगदा है या फिर कारण रहा है? नहीं कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं भैन जी, मैं तुहानूं दस्सिआ सारा ये तो हुण मैं आप ही आपदे पर्सनल रीजनस बड़े होंदे आ, कई बारी उस करके छड्डिया। 19 तरीक नूं देता मैं तुहानूं भेजिया भी है रेजिग्नेशन लैटर, 19 तरीक दे गया नहीं। बेअदबी मामले च जिहड़ा तुहाडी टीम ने काम कीता उस दे लई संतुष्ट हो? बहुत वधिया काम कीता, असीं प्रेज करदे जिन्ने भी ऑफिसर्स ने भी अच्छी तरह काम कीता सारिਆਂ ने, तो वी आर प्राउड। ठीक है जी, थैंक यू। एक सवाल होर सिद्धू साहब, फोन जिहड़ा कट चुके ने पर गलबात जिन्नी भी हुई है उन्होंने
ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੋٹے ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਘੜੀ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਤਾਈਓ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਬਹੁਤ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਇਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਚਾਰਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਵਾਬ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਤੀਫਾ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਮੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ, ਉਮੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਜੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੜੇ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਪਾਇਆ ਔਰ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਬਾਕੀ ਚਾਹੇ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਐਮਪੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਔਰ ਵਕਾਲਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਫਵਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਏਜੀ ਆਫਿਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ ਜਾਂ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਕਾਲਤ ਔਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਦ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਥੈਂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹਲੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ, ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਆਲਮੋਸਟ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬਣ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਦਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤਕਰਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਉਮੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖਾਸ 2 ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੇਅਦਬੀ ਔਰ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਨੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਡਰੋ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਕਈ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਾਈ ਖਫਾ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ 3-4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਿਹਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਾਪਸੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਰਕਿੰਗ ਆਊਟ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਮੇਸ਼। ਪਰ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਿਸ ਨੇ। ਉਮੇਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ। ਗੌਰਵ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉਮੇਸ਼ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਐਸਚਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਸੀ, ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਸੀ।
ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਸੀ। ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਜੋਤ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ ਗਏ, ਜੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਆਲ ਆਫ ਸਡਨ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫਾ, 3 ਲਾਈਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਠਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਲ ਆਫ ਸਡਨ ਹੋਇਆ, ਅਚਨਚੇਤ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਖਬਰਾਂ ਫਲੋਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਆਈਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਜੀ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੌਰਵ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ